xunqolaa adda addaa deemtan ijoolleen keessanii isin harkaa erga gaafa ba'anii tokkoffaa amantaa isaanii akka jijjiiran taasifama. Kana kan godhu eenyuuni hafuura sobaa hafuura seexanaa kana. Kanarratti sirriitti honnoo jettanii amantaa isaanii akka beekan gochuu isinillee mooyyuu calleessanii fi wantoota baadiyyaa keessatti godhaa turtan raawwachaa turtan san dhiisuudhaan ijoolleen keessan amantaa isaanii akka baran taasisuun isinirraa eegama. Kana godhu yoo hin taane ijoolleen keessas ammas rakkoo guddaa keessa akka jiranitti yaanni jedhamaatu jiru kana jechuudha. ቤተክርስቲያን በርግጥ በደንብ አላስተማረችም። ባዕድ አምልኮንና ባህልንና ሃይማኖትን ለይታ ብታስተምር ኖሮ እናንተም ግራ አትጋቡም ነበር። በዚህ በኩል አዳልሙቴን እያመለካችሁ በዚህ በኩል ሚካኤል ገብርኤል ብላችሁ ግራ ተጋብታችሁ ሁለቱን ይዛችሁ ሄዳችሁት በርግጥ ቤተክርስቲያን በደንብ ባለማስተማሯ ነው እንጂ ይሄ ነገር ባዕድ ነው። maaliif kuni rakkoon bataskaana birallee jiraachuu danda'a. Rakkoon maali? Rakkoo loqodaa jechuudha. Maaliif barsiisuu dhabuurraa kan ka'e amantaa fi baada amilkoo kana barsiisuu dhabuurraa kan ka'e uummanni keenya uummanni baadiyyaa keessa jiru waaqas asiin immooyyuu hojii seexanaa wal bira qabuudhaan badaniitoo jiru. Dhaloonni badee jira. Dhaloonni amma badee jira. Dhaloonni kun immoo gaafa achii ba'ee seexanni sobuudhaan immoo amantaa isaa jijjiirsisa. Amantaa ortodoksii keessa gaafa jiru akka waan ortodoksiin amantaan ortodoksii akka seexanatti amanu, akka calleetti amanu, akka adaalmootiitti xoqaaritti amanu taasifamee fudhatama. Sun dogongora beekumsa dhabuurraa kan ka'e sirriidha. Bataskaanni afaan isaaniitiin osoo barsiiftee jiraatte, bataskaanni loqoda isaan danda'aniin osoo barsiiftee jiraatte waan baay'ee hubatu. Namni gaafa baree amantaa isaa hin jijjiiru. Kana waan ta'eef rakkinni jiraachuu ni mala. Garuu ammallee amantaa beekuudhaaf karaa adda addaatiin amantaa ofii beekanii amantaa ofii irratti ijjatanii jiraachuun barbaachisaadha. Seexana garuu hojii seexanaa fi seexanatti amanuu waan adda addaa wantoota godhaman eker dubbistuu wantoota jedhaman hin jira. Fakkeenyaaf baadiyyaa keessatti wantoonni garaagaraa wanti raawwatamu warra ayyaanaa jedhamee kun hunduuyyuu hojii seexanaati. Wanti akkas jedhamu tokkollee hin jiru. Warra ayyaanaa warra maalii jedhamee dhuunfaadhaan ofitti amansiisan kunniin hunduu hojii seexanaati. Isa kana dhiisuudhaan bataskaanatti amanuudhaan bataskaana duuka bu'uudhaan hafuura sobaa fi hafuura dhugaa adda baafachuudhaan waaqa duukaa bu'uun isa kana nu baasa. Barri bara gabaaban nu hafee jedhamaa jira. የሚጠብቁት መላእክቶች ሚካኤል ገብርኤል ናቸው። በእግዚአብሔር ፊት ቅዱስ ቅዱስ እያሉ የሚያመሰግኑት እነሱ ናቸው እንጂ በየአመዱ የሚያልከሰክሰን ቆሻሻ ነገር የሚያደርገን የሚቀጣን ቡና ለማልተፈላም ብሎ ቤት ውስጥ የሚካደምለት መልአክ አይደለም። ጠቋሪ አይደለም። አዳልሞት አይደለም። ስንግል አይደለም። እነዚህ ጠባቂ መላእክት አይደሉም። ሰይጣን እንደሆነ ደግሞ ልባችሁም ያውቀዋል። baadiyyaa keessatti yeroo tokko tokko wantoonni raawwatamu maalinni xoqaar jedhameetoo wanti si sodaachisu ni jira. Fakkeenyaaf buna hin danfisneef waa hin raawwanneef waan inni barbaadu hin raawwanneef isin irratti tarkaanfii fudhata. Isinillee mooyyuu akka malaaka akka isin eegutti fudhattanii jiraachatoo jirtu. Garuu ilma namaa kan eegu eenyuuni? Malaaka waaqati. Malaaka waaqaa jechuun immoo eenyuuni? Qulqulluu Gabri'eel, qulqulluu Mikaa'el, qulqulluu Rufaa'el malaaktota waaqati kan nu eeganii. Isaan immooyyuu waaqarraa ergamanii kan dhufaniif kan hunda caalummoo waaqa waan ta'eef seexana hin sodaatina. Adaalmootii xoqaarii jettanii hin sodaatina. Warra ayyaanaa jettanii hin sodaatina. Isaan yeroo ammaa kana dhaloota gara si'oolii yookiin immooyyuu waaqarraa adda baasuudhaan kaan amantaa jijjiirsuudhaan hojiin isaanii kana raawwachaatoo jiru. Isin yoo sodaattanii itti amantanii waan kana kan raawwattan ta'e sirriidha. Isin irratti raawwachuu danda'u. Garuu waaqatti gaafa amantan waaqni keenya hunda waan caaluufi hunda waan raawwatuufi malaaktota isaanu ergeetoo hafuura sobaa seexana kufe kana irraa adda nu baasuu danda'u. Hin sodaatina. Adaalmootii xoqaar jettanii hin sodaatina. Isaanii miti kan nu eegu. Malaan nu eegu Mikaa'elaa fi Gabri'eela. Isaan xoqaar seexana. Adaalmootiin seexana. Maqaa garaagaraa raawwatanii kan wannoo jedhan kunniin hunduuyyuu seexana. Yoo nama abaartan fakkeenyaaf baadiyyaa keessatti ayyaanni abbaa kootii jettanii yommuu ta'u ayyaanni abbaa keessanii sun maaliin? Seexana. Xoqaaridha. Adaalmootiidha. Ayyaanni abbaa keessanii wanti jedhamu hin jiru.
wanti jedhamu hin jiru. Kan uume Waaqayyoodha. Waaqatti amanuu qabna. Waaqa duuka bu'uu qabna. Ka Waaqni jaalate wajjin jaalachuu qabna. Ka Waaqni jibbumooyyuu wajjin jibbuu qabna. Waaqa duuka dhaabbachuu qabna. Uumaa dachee kanaa fi samii kana uume aduu fi biiftuu kan uume gannaaf bonna kan jijjiiru isatti amanuu qabna malee seexana sodaachuudhaan seexanatti amannee lubbuu keenyas isa nyaachifnee jireenya dachee kanaarratti akka nutti dukkanaa'u hin taasisinaadha። በጣም የማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ሰፊ የሆነ ሐሳብ እየሰጣቸው እንደሆነ ምረዳው ስለገባህ ነው እና ይሄ መልእክት ልታስተላልፍ ፈቃደኛ ስለሆንክ በጣም የማመሰግነው። ሌላ ጊዜ መጥተህ ቃል በቃል ነው እንደዚህ የምለውን ነገር በኦሮምኛ እየተረጎምክ ወይም ቪዲዮ ሰጠህና ያንን ፖዝ እያደረግክ እየተረጎምክ እያብራራህ ቪዲዮ እንድትሰራ አስፈቅድሃለሁ። ፈቃደኛ ከሆንክ ደግሞ በሳምንት አንድ ቀን ያው ራቅ ካለ ቦታ ስለምትመጣ ቶሎና ማለት ሊከብደኝ ይችላል። ስለዚህ ፈቃደኛ ሆነ ስለመጣ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው አጠቃላይ በመናፍስት ውጊያ ላይ በራሴ ህይወት ላይ ወይም ደግሞ በቃ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እባክህ። እሺ አመሰግናለሁ መምህር። ማስተላለፍ የምፈልገው እንዳጠቃላይ ጠቅላላ አድርጌ ማስተላለፈው ምንድነው ያው አባቶቻችን አሉ አባቱን ኬኛን ይጅሩ ስለ ቤተክርስቲያን ያስተምራሉ። ያ ዘመኑን መዋጀት አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። እንዳጠቃላይ ዘመኑን መዋጀት አለባቸው አባቶቻችን። ምን ማለት ነው? ምዕመናን ወደ ቤተክርስቲያን በሚሄዱበት ሰዓት በቅዳሴ ልክ ነው ያስፈልጋል ወንጌል። ያ ሲስተም መቀየር አለበት። ስለ መንፈስ ማውራት ለምን እንደሚያስፈራቸው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ አጋንንት ያረፈበትን ሰው ሄዶ ሲጠይቅ እኮ አትወት ነው እንዴ? ማንነት ብሎ ሲጠይቅ ክርስቶስ አትወት ነው እንዴ? ዓላማ አለው የጠየቀበት ምክንያት ማለት ነው። ይሄ ኢንተርቪው አይደለ? ኢንተርቪው እኮ ጠየቀው መለሰለት። ለምንድን ነው የጠየቀው? አትወት ነው ሴጣን መሆኑን አትወት ነው? ሁሉን የሚያውቅ ሰማይና ምድርን የፈጠረ የጠየቀበት ዓላማ ሰውን በሚረዳው መልክ ለማስተማር ብሎ ነው። በሚገባን መልክ ማለት ነው። ስለዚህ ሰፋ አድርጎ ማሰብ ነው። አንዳንድ ጊዜ ምዕመኑ እኮ ከአባቶቻችን እኮ በልጠዋል እኮ በብዙ ነገር ማለት ነው። ማን እንደሚመራ ራሱ ግራ የልጆችን ልብ ወደ አባቶች የአባቶችን ወደ ልብ ቀይራሉ የተባለ እየተፈጸመ ነው። ትውልድ በጣም በብዙ መልክ በጣም ብዙ ነገር ይናፍቃል በአሁን ሰዓት ማለት ነው። በጣም ክርስቶስን የተጠማች ነገር ግን ከዛ ውስጥ መውጣት ያቃታቸው ብዙዎች ነፍሳቶች አሉ። ሰምቶ ወዲያው የሚቀየሩ ሰዎች እኮ በአሁን ሰዓት ተብሎ ስራ ላይ አውለው ወዲያው የሚቀየሩ እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው። አንዳንዱ ደግሞ ልበደንዳና ቢነገረው የማይሰማው እሱ ዞሮ ያው መቼም ሰው ፍላጎት ሲኖረው ነው መቀየር። ፍላጎት ያለውን ደግሞ እግዚአብሔር አንኳኳ አይደለ? የሚያንኳኳ ሰው ብቻ ነው የሚከፈትለት። እሱም መጥቶ ልባችን ሲያኳኳ ልባችን መክፈት ነው፣ ንጹህ ማድረግ ነው። ከዚህ ውጪ ግን ሲስተሙን መቀየር ነው። ቤተክርስቲያን ላይ አሁን ለምሳሌ በጣም ተመሳሳይ በሆነ አንዱ አባት ይነሳና እንደገና ያንኑ በእንትን ለምን ይሆናል አይደለም፣ አክብሮት ነው፣ ስርዓት ነው፣ ልክ ነው፣ መደረግ አለበት። ልክ አንድ አባት ይነሳልና ረጅም የሆነ በቃ አሰልቺ የሆነ ቃላቶች በዛች ነገር እኮ ብዙ ነገር ቢነገር መመኑ ቢማሩ እኮ ብዙ ነገር ለውጦችን ያመራል። ለምን አስተምሩም? እኔ በአካባቢ አንድ የሆነ ጊዜ ላይ የተደረገ እንትን አለ መምህር፣ በጣም ብዙ ሴቶች እርቃናቸው የተለቀቀባቸው ሰዎች ነበሩ። በገቢር እንትን ማለት ነው። በጣም ይሄ ጥንቋይ በተለይ ይሄ ከደብተራ ጋር የሚሄዱ ስንት ዓመት ትኖራላችሁ? ለምሳሌ እዚህ ላይ ይህንን ነገር የሚያደርጉ የጥንቆላ ስራ፣ የጥንቋይ ስራ፣ የደብተራ ስራ ስንት ዓመት? 50 ዓመት። እሱንም አናቅም እኮ ነገ ዛሬ እኮ አድረን ነገ መነሳታችን እኮ አናቅም። ገንዘብ ጠፊ ነው፣ ግን ነፍስን የሚያረካ ከእግዚአብሔር ጋር እንደመሆን ምንም የሚያረካ ነገር የለም። በአሁኑ ሰዓት መምህር እኔ አብዶ በየመንገዱ በየአስፓልቱ የሚሄዱ ሰዎች እኔ እርግጠኛውን የምነግርህ አበደ የሚባል ሰው በራሱ እንትን የለም። የሰው እጅ ነው፣ በመናፍስት ነው፣ በመናፍስት ዓለም ድስትሮ ሲጠርግ በለጠኝ ተብሎ የሆነ ነገር የተደረገበት ሰው ነው። በየቤቱ ያንን ሰው ይሄንን ያደረገ ሰው አይኑ ያንን ሰው እያየ ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማው? እና እባካችሁ በተለይ ይሄ ደብተር በአሁኑ ሰዓት ግልጽ ሆኗል። ቲክቶክ ላይ ቴሌግራም ላይ ስታይ አሁን እንደዚህ አይነት ላይ ያለበት ምን ያለበት የመስተፋቅር የምትፈልጉ እንደዚህ ምናምን የሚፈልጉ እያሉ ይለጥፋሉ። ግሩፕ አንዳንድ ጊዜ ያስገባል በራሱ በቃ
ታዋቂነትን አስቀምጡ። አንዳንዱ ደግሞ ምንድነው ዶክተር መስሎ በመድኃኒት መልክ ከጀርባቸው አስቀምጦ አይነ ጥላ ያለባቸው ምናምን ግርም ይለኛል። እኔ በጣም እኮ የሚገርም ነው። ተናግረን በቃ ሊሰሙን ስላልቻሉ እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ መንፈስ ነው። መንፈስ በስር አይደለም የሚጠፋ፣ መንፈስ በእግዚአብሔር ኃይል ነው የሚጠፋ። መንፈስ በመድኃኒት አይደለም የሚጠፋ። አይነ ጥላ በመድኃኒት በተለያየ አይደለም የሚጠፋ። በባህላዊ በፊት በሚነገረን አይደለም፣ ካለማወቅ የተነሳ ነው የሚጠፋ። የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት የሰሙትን ደግሞ ስርዓተ አምልኮን በመፈጸም ነው። በየቤቱ አሁን አንዳንድ ጊዜ አሁን ቅድም የነገርኩ ልጅ ቤት ውስጥ እንደዚህ ጸሎት ቦታ ማድረግ ይፈቀዳል እንዴ ብላ ጠየቀችኝ። አረ ችግር የለም ይሄ ጸሎት ቦታ ቤት በእልፍኝ ገብተህ ጸልይ አይደለም የሚለው። እልፍኝ ማለት ምን ማለት ነው ብዬ ነው የመለስኩኝ። ከእውቀት ከማነስ እንትን ካለማወቅ የተነሳ እውቀቱን ከየት ያገኙ? ከቤተ ክርስቲያን ነው ማምጣት ያለባቸው። አሁን አባቶቻችን እርስ በርስ የመሞጋገስ እንትን አይደለም መሆን የለበትም። ለትውልድ የሚያለቅስ ለትውልድ የሚያዝን አባቶች መነሳት፣ ቁርጠኛ ቆራጥ የሆኑ አባቶች መነሳት አለባቸው። ከአብነት ትምህርት ቤት ጋር ተያይዞ ብዙ ጊዜ ቢሆን ብዬ የማስበው እኔ አብነት ትምህርት ቤት ሲያስተምሩ አብነት ትምህርት ቤት መማሩ ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ለማገልገል ነው። በዛ ጎን ደግሞ ግን መንፈሳዊ ማንነትንም አብሮ ቢማሩ ጥሩ ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ጋጠ ወጥ ዲያቆን ተብሎ ስርዓታቸው ስርዓት አልባነት ውጪ የሆነ ቤተ ክርስቲያንን በመደፋፈር ልክ እንደ አፍኒንና ማን ነው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ፊኒያስ እንደዛ እየሆነበት ያለበት እንትን ነው። ዝግንን የሚሉ ነገሮች ናቸው ያሉት። ስለዚህ አባቶች በቤተ ክርስቲያን ይመጣል፣ ዘመን ይመጣል። እግዚአብሔር ራሱን ይሄንን ነገር እኮ ያስነሳ እኮ ራሱ ነው፣ እግዚአብሔር እኮ ነው፣ ሌላ አይደለም። አባቶቻችን እኮ ያስነሳ እነ መምህር ግርማ እነ መምህር ሄኖክ አሉ፣ ሌሎችም አሁን የተነሱታል። እየተነሱ ያሉት ማን ነው? እግዚአብሔር እያስነሳ ነው። ለምን? ንጹሐን ልብ እግዚአብሔርን የሚናፍቁ ነገር ግን በአጋንንት ተይዞ መውጣት። ይሄ ሁላችንም ህመም ነው። እኔ በዚህ ጉዳይ አልቅሼበት የጨረስኩበት ጉዳይ ነው። ህዝቡ ተሰቃይቶ ታሞ እነሱ ሌላ ነው የሚቀልዱት። ኮብልስቶን ማስነጠፍ ነው የሚፈልጉት። ቀላል አይደለም እና በጣም የሚያሳዝናል። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን ለማግኘት የምትፈልግ ነፍስ ካለማወቅና እርዳታ ከማጣት የተነሳ ሲጠፋ በጣም ያሳዝናል። ያ ሲስተም መቀየር አለበት። ምንድን ነው የሚያደርጉ አባቶቻችን? እግዚአብሔር እኮ የሚጠብቀው ይሄን አይደለም። ክርስቶስ ሐዋርያቶች እኮ ባዶ እግራቸውን ነው እየሄዱ ሲያስተምሩ የነበረና ግን ያው እግዚአብሔር አሁንም አሉ አባቶች ንጹሐን አሉ፣ ለትውልድ የሚያስኑ የሚያነቡ አሉ። ልክ የተጠማች እግዚአብሔርን የተጠማች ነፍሳት አሉና ያወጣቸዋል እሱ ጊዜውና ሰዓቱን መከራ ቢበዛም ጊዜውን ጠብቆ አያችሁ። የተጠማች ነፍስ እግዚአብሔርን የተጠማች ነፍስ ታግላ ነው እዚህ የደረሰችው። እዚህ የሚያለቅስ ወንድማችን በትግል ነው፣ ትምህርቱንም በትግል ነው፣ መንፈሳዊ ሕይወቱንም በትግል ነው፣ ኑሮንም በትግል ነው እየገፋ ያለው እና ህዝቡ ምዕመኑ ሃይማኖቱን ይዞ ተቀምጧል። አገልጋዮች ደግሞ ገንዘብ ላይና ዘረኝነት ላይ ዝሙቱ ላይና አስማቱ ላይ ነው ያሉት እና እንደው ቤተክርስቲያን በዚህ አጋጣሚ እንደው ህዝቡ የሚድንበትን ነገር እየተናገረ እኛ እኮ ገብቶናል፣ ያመለክነውን የምናውቀው እኛ፣ ቤታችን ውስጥ ሲካደም የነበረው የምናውቀው እኛ፣ እናንተ ደግሞ ልክ አይደላችሁም፣ ይሄ ነገር ትክክል የአእምሮ ጭንቀታችሁ ነው እያላችሁ እያዞራችሁብን ነው እያሉ እየተናገሩ ነው። እኛ የምናስተምረው ትምህርት ደግሞ ገብቷቸው እየተቀየሩ ያሉት ደግሞ እነሱ ናቸው እኮ። እንዴ ጩኸቴ ቀሙኝ ሆነ ጩኸታቸው የሚያውቁት እነሱ ናቸው። ዘማዊ የሚያደርገው ማን ነው? አገልጋይ የሆነ ዘማዊ የለም። ቤተክርስቲያን ውስጥ እያገለገሉ ዘማዊ የለም፣ ሌባ የለም። ማን ነው ያንን የሚያደርገው? የሰው ልጅ እንግዲህ በተፈጥሮ ንጹህ ሆኖ ነው አይደል የሚፈጠረው? ሕፃናት ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው ይላል። መጀመሪያ ስንፈጠር እንደ ሕፃናት ነው። እያደግን ስመጣ ታዲያ ማን ነው አመላችንን ጸባያችንን እየለወጠብን ይመጣ? ሴጣን አይደለም? ስለዚህ በዚህ ታዲያ መፍትሄው ምንድን ነው የሚለውን መፍትሄውን ለማግኘት ትውልዱ እንዲነቃ እንዲሰግድና እንዲጸልይና ወደ ስጋውና ደሙ እንድንቀርብ የሚያደርግ ትምህርት አጋንንታዊ እንዴት መባል አለበት? የለበትም። ስርዓት አይደለም እኮ እኛ በምን አስተምረው ውስጥ ገብተው ራሱ የኛን ትምህርት አዙሮት ለደብተራ ያደርጉታል። የኛን ድምጽ ተጠቅመው ቪዲዮችን ወደ ደብተራ ያዞሩታል። እንደገና ደግሞ ኢቭን አጥማቂ መስለው እኛ እንግዲህ በዚህ የኮረኮምናቸው አይደል? በእኛው አስተምህሮ መንገድ መጥተው ህዝቡን በመንፈስ ደግሞ እንደገና መልሰው የሚያጠምቁ ደግሞ አሉ። ድፍረታቸው በኋላ ሲጠና ባግራውንዳቸው ቅብአት
የሌላ እምነት ተከታይ ኦርቶዶክስ ሆኖ በዝሙት የወደቁ የተባረሩ በጣም ብዙ ችግር ያለባቸው ዝሙት ውስጥ የረከሱ ምናምን ሆኖ ነው የምናገኛቸው እና በጣም የሚያሳፍረው ነገር ደግሞ የበለጠ ፈጣጣ ሆኖ እኛ እየነጠቅን ያለነው እና መልሰው ለመንጠቅ መሞከራቸው በጣም እንዳይነቃባቸው እኮ ነው በቤተ ክርስቲያኑ ተሰግስጎ ያሉት ይሄ እግዚአብሔርን ሐሳብ ተመሳስሎ የሚመስሉ በምእመኑ ዘንድ ጥሩ መንፈሳዊ በድብቅ ግን እዛው ምእመኑም ደግሞ አለ ጥንቋይ ቤት በመሄድ በአጭር እንትን ሀብታም ለመሆን ገንዘብ ለማግኘት የሚደረገው ገንዘብ ለመሰብሰብ ቢዝነስ በተለያየ ነገር የሚደረግ ምን ይሰራል? ዓለም ሁሉ ብትገዛ ያንተ ቢሆን አንድ እንጀራ እኮ ነው በልቼ የማድረው። ድሃው የሚያድረው ነው እኔም በልቼ ሀብታሙ እንደውም አሁን እየበላ ያለ ድሃው ነው እየበላ ሀብታሙ እኮ አሁን ስኳር አለብህ እንትን እንደዚህ ያለብህ ይሄንን አትብላ ጮማ አትብላ ምናምን እየተባለ እየበላ ሎሎ አሽከሩ እኮ ነው እየበላ ያለ በአሁን ሰዓት ማለት ነው። ላለመብላት በአይን ብቻ ነው የምናየው። ስለዚህ ምንም ሺህ ዓመት ለማንኖር ምድር ላይ ይሄ ሰማይና ምድርን እየቀያየረ የሚያኖር ቀንና ጨለማን እግዚአብሔርን በመፍራት ጠንቋይና ይሄ ሟርተኛ ይሄ ደብተራ ይጠፋል መጨረሻ። ምድር ላይ ምናልባት ሰው ላይ ስቃይ ሊያበዙ ይችላሉ፣ ግን መጨረሻ ላይ ፈራጅ እውነተኛ ንጉሥ ክርስቶስ አለ። ሁሉም ለሁሉም እንደየስራው የሚከፍለው ማለት ነው። ቢያንስ ነፍሳችሁን ብታድኑ መልካም ነው። ራስን ማየት በጣም መመርመር ጥሩ ነው። ስንት ዓመት ኖራለሁ ብሎ ማየቱ ጥሩ ነው። ምን ይጠቅማል? ዝነኛው ነው ምድር ላይ መመላለስ። ያን ነገር እኮ ሁሉም ቢፈልግ እኮ ብዙ አቋራጭ ብዙ ነገር ግን አያስደስትም። ነፍስ አትደሰትበትም። ነፍስ ተራቁታ ስጋ በዛ መልክ እንትን ብሎ ተገቢ አይደለም። በጣም የማመሰግነው ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ እናቶች፣ አባቶች፣ በተለይ ወላጆች ለየትኛው ጊዜ ለየትኛው እድሜ ነው አልቆርብ የምትሉት? ልጆቻችሁን አጎርምሳችሁ አሳድጋችኋል። በየትም መንገድ በጨሌውም በሙጬው በማንኛውም መንገድ ግን ይኸው በቃ እዚህ ጋር ታግሷችሁ እግዚአብሔር እዚህ እድሜ ላይ አድርሷቸው። የልጆቻችን እድሜ ባርክ፣ ዘራቸውን ባርክ። ከዚህ በኋላ እኛም ወደ ንስሐ ወደ ቁርባን መሄድ ያለብን ማለት ሲገባችሁ ልጆቻችሁ የለመኗችሁ እማዬ ቁረቢ አባዬ ቁረብ ታረቁ ሲሉ ጭራሽ በማናለብኝነት የምታመጹት በዚሁ መንፈስ ምክንያት ነው። አንደኛ። ሁለተኛ